समस्ते आपण माने देखुथिबे आपण मानक हस्तरे समस्तଙ୍କ देहरे पत्रिका अछि आउ सेही स्थान रे एक पुस्तकरू तथा गोटे पद को बछा जाइछि एब्री चिठाउरू 10 अध्याय 26 आउ 27 पद को एब्री 10 अध्याय 26 आउ 27 पद को आजिर आलोचना पाई ताहा मनोनीत करा जाई अछि। आउ प्रिय दास कहूतिले जेतेबेले ईश्वरଙ୍କ वाक्य को ध्यान करा जीवो बा पठन करा जीवो उड़िया रे आउ सौरा रे आमे पढ़िबा जेमति आमे समस्ते वाक्य को बुझी परिबा। प्रथम रे आमे पढ़िबा उड़िया रे तापरे सौरा रे परे पढ़िबा। उड़िया रे पढ़ंतु पठन करबा। कारण सत्य ज्ञान लाभ करिबा परे जदि आम्भे माने स्वेच्छापूर्वक पाप करुथाउ तेबे पापार्थक परे आउ अवशिष्ट न थाए। 27 बरं विचारर एक प्रकार भयंकर प्रतीक्षा व विपक्ष मानक ग्रासकारी अग्निर प्रचंडता अवशिष्ट थाए। सौरा रे पाठ करिबा। Akenolba itina sangam nendenan len janari nak mele ganalaman nyang lebe ati ki bogar an len ai siman bate pintun lem lebenden pintun jap sele baroke kanoban Allah gue osantan banit saran aboy bantong idage anangtiran do asangim merenjina dong deling toge abanan rabama ai lagole। प्रभु पठित वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। जो अंश आम अध्ययन कलु एक परिपक्वतार कथा एटा गोटे अजना अशुणा एमती बेलकर कथा एटा नुहे। जने संपूर्ण परिपक्वता अनुभूति हेला परे तार जीवनर परिस्थिति कौन होची से संपर्क रे लिखा होची। एडी लिखा होची सत्य ज्ञान लाभ कला परे सत्य को न जानिबा पूर्वरु प्रकृत विषय को न जानिबा पूर्वरु करा जाउची सेटा अलगा कथा किंतु ए स्थान रे लिखा होची सत्य को जानिला परे सत्य को बुझिला परे सत्य को ज्ञात हेला परे सत्य को हृदंगम कला परे सत्य ज्ञान प्राप्त हेला परे जने अबाट रे जाउची भूल काम करूची एटा ओ जना ओ सुनार कथा नुहे। जने परिपक्वता ज्ञान लाभ कला परे ईश्वरीय ज्ञान लाभ कला परे अबाट रे जाउची आकु भ्रष्टमती बोली कहा जाए भ्रष्ट चित्त बोली कहा जाए। आउ सेडी लेखाउची स्वेच्छाचारी बोली लेखाउची किनले न बनती 26 पद बकुडुतूरु 26 इजिना संगम नटन अनलेन जेनाडी न मेले गलमन न्यांगा न्यांगले आती की बगर अनलेन आइसम दमन बाते पिंतुन लम लेबेंडन पिंतुन जिनबसले बरकी कनोबान अल्लाह गोए आइसम दमन बाते इसम दमन ओ इच्छा अनुसार स्वेच्छाचारी एटा को इसम दमन बोली लेखाउची तारो निज इच्छा रे स्वेच्छाचारीटा एटा को बुझाए। सौरा रे लेखाउची उड़िया रे स्वेच्छाचारी आइसम दमन कहीं की ए शब्द को बाछि छंदी निश्चय आमे बुझी पारुचु जे पूर्वरे आमे सत्य ईश्वर को जानी नथिलु सत्य ज्ञान को आमे पाई नथिलु सत्य को आमे परिचय मध्य ही नथिलु जोडा एफिसी तार 2 अध्याय 11 12 13 पद रे लिखा होची आमे पूर्वरे जेतेबेले सत्य ज्ञान आम निकट को आसी नथिला सत्य ज्ञान रो परिचय आमे पाई नथिलु सत्य ज्ञान को अनुभव करि नथिलु सत्यर सहित परिचित नथिलु
ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ? 11 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଫିସି 2:11। 11 ba antina sona ambin apurban anganti dong lengan bigada jatin jade koli dong daki asin batim tanup ganar rade maranji anyaman batim ir ganar rade maranji gamle anyaman anyang le selitin ambin kristun sering anansan Israel aparjanji sering kayating maranjim sanip dajan anarship daj sering loka maranji danir diran air dakulian awdar lingan kitung tidan aman ranji adele antati ayimba ତାତି ଆଇମ୍ବା ସ୍ମରଣ କର ଯେ ପୂର୍ବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର 11 ପଦରେ ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତୀୟ ଥିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲୁ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାରହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇ ଥିଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେତେବେଳକର କଥା, এই ଏବ୍ରିରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଏଇଟା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପରର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ନ ଜାଣି ଯେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:13 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି। bintonyen ir galamar deandele nye ନିର୍ଗଲମର ଡିଆଣ୍ଡେଲେ ir dirnalingan anganti baranlum ନିର୍dirନାଲଗାନାଗାନ୍ତି baranlum lai ବାରାଲମ୍ଲାଇ baranlum lai nasanyen abasoye manyang lai ir dirnalingan anta baranlum lai nasanyen ନିର୍dirନାଲଗାନ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ଯାହା ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ କର୍ମ ମୁଁ କରି ଆସିଥିଲି, ସେଇ କର୍ମ ବେଳକୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଲାଭ କରିନଥିଲି, ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି, ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲି, ଅପମାନ କରୁଥିଲି, ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ, ସେବା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପମାନିତ, ଘୃଣିତ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା କରି ଆସୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ଦୟା ପାଇଲି। ସେଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ନ ଜାଣିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୟା ପାଇଲି, କ୍ଷମା ପାଇଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ କହିଲା ପରି ନୁହେଁ, ତାହା ଜଣେ ପରିପକ୍ୱତାର କଥା। ଜଣେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ, ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ, ଜାଣିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅବାଧ୍ୟତା ହେଉଛି, ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ପରିବାରର କଥା ମାନୁନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହିଁ, ଅବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ କାଟୁଛି। ତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। Variante gamle buti ja janarina anina dongan len rapti galam tebe kunasan kitungan aonan yeraite do ganalaman pilalen gamle anlen agalam bar
botente janarinna anin amanglengan anlen dakutembe o anin awanan Jisu Kristu namanglengan anlen dakutembe ଓଡ଼ିଆରେ anin ଟିକେ janari ପଢ଼ନ୍ତୁ। kitungan do erinjide naman rengna na ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟମୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ବସନ୍ତୁ ଝିଅ, ସେତିକି ଦରକାର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟମୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଅଛୁ। ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ କେହି ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛୁ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। 2:20 ପଦ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଜହନରେ ପଢିବା। 2:20 ପଦ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ବସନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କେହି କେହି ପାଳକ, କେହି କେହି ଚାଳକ, କେହି କେହି ପ୍ରଚାରକ, କେହି କେହି ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀରେ, ଆଉ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେଇଅଛୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଲାଭ କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁଭବକୁ କଲା ପରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୌରବ ଦେଉନାହିଁ। ରୋମୀ 1:21 ଲେଖା ଅଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିଛି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛି, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁନାହିଁ? ଗୌରବ କରୁନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ। ତାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତପଦ କରୁଛି, ତାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଜୀବନ କାଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ହେଇଛନ୍ତି। ଜାଣି ଜାଣି ବୁଝି ବୁଝି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇଥିବ,
ସାପ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ସାପର ବିଷାକ୍ତ ସେ ଛୁଆଟି ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଖେଳନା ଜିନିଷ ଭାବି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାବି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଜିଅନ୍ତା ସାପକୁ ବି ସେ ଧରି ଦେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ସାପର ବିଷାକ୍ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପଶୁ, ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରିନି, ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକ ସାପକୁ ଯଦି ଜିଅନ୍ତା ଧରିଯିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେବ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟା, ଗୋଟେ ଜାଣି ଜାଣି ବିଷାକ୍ତ ପଶୁକୁ ହାତରେ ଧରୁଛି, ମୂର୍ଖ ବୋଲି ତାକୁ କହିବେ। ସେ ଜଣେ ନ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପୂର୍ବରେ এই କରେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ନଥିଲା। এই କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ବତି ଜଳେଇ ଖାଇ ପିଇ ରହୁଥିଲୁ, କରେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା, କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କରେଣ୍ଟର ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିପଦ ବୋଲି, ବିପଦ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏବେ ଯଦି ଜାଣି ଜାଣି ସେ କରେଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁକି ମରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିକି ଛୁଉଁଛି ନା ନ ଜାଣିକି ଛୁଉଁଛି? ଜାଣିକି ଛୁଉଁଛି। ସେ ଜାଣିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ, ଏଟା ଗୋଟେ ମରିଯିବା ଜିନିଷ, ଏଟା କରେଣ୍ଟଟା ସର୍ଟ ଲାଗିଲେ ମରିଯିବାକୁ ହବ, ସେ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟକୁ ଛୁଉଁଛି, କାହିଁକି ଛୁଉଁଛି ବୋଲେ ଆପଣ ଗୀତ ସଂହିତା 19 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 19 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ। ବସନ୍ତୁ ଝିଅ, ତାହା ସବୁ ମୋ ଝିଅ ବସନ୍ତୁ। କି ପାପ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଦୁଃସାହସ। ଦୁଃସାହସ କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ସାହସ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସାହସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସ। ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ, ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ପାପ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଦୁଃସାହସ। ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ବ୍ରିଜରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ନା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ନ ଜାଣିକି ଡେଇବାକୁ ହଉଛି ନା ଦୁଃସାହସ କରୁଛି? ସେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃସାହସ, ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନ ଜାଣିକି ଡେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କି କରେଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ହଉଛି, ସେ ନ ଜାଣିକି ଛୁଉଁନି। ଦୁଃସାହସ, ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ, ଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲେ ଏଟାକୁ ଠେସା ବୋଲିକି କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଠେସା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ପାପକୁ ଠେସା ବୋଲି କହିବେ। ସବୁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଠେସାରେ କାମ କରୁଛି। ମତେ କିଏ କ'ଣ କହିବେ, ମତେ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କହିବ, ମତେ କିଏ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, এটা হচ্ছে ঠেসারে কাম করিবাটা। আকু কুহাযাଏ স্বেচ্ছাচারিতা পাপ। সত্যকু জানিলা পরে আজির প্রসঙ্গরে লেখা ଅଛି দুইটি পুরস্কার বিষয়ে। যে যদি সত্যকু জানিকি ভাল ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তার পুরস্কার ଅଛି, ଆଉ যে সত্যকু জানি জানি ঠেসা ভাবে কাম করুছি তার পুরস্কার মধ্য ଅଛି। আজি খ্রিস্টান মণ্ডলীরে, খ্রিস্টান সমাজরে जो अनुति कार्य गुड़िक पाप कर्म गुड़िक मंडली रे करा जाउची, ख्रिस्टियन सोसाइटी रे करा जाउची, एटा अजणा रे करा जाउची ना जनाशुणा रे करा जाउची। तेणु जीशु कहिछंती
ତାର ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବାହାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲୁ, ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହାନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଗଣନା 22ର 34 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ବିଲିୟମ ବାଲାକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ବିଲିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାଲାକ ରାଜା ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଯିବି କି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 22ର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗଣନା 22ର 12ରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ବିଲିୟମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଲାକ ଡକେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଲିୟମ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବି କି? ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିଛି ଧନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶାରେ ବିଲିୟମ ବାଲାକର ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି, 34 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। Seletem Biliam gamang tungun napisiden adong gameti ଗାମେତି nye pintun lumlai itinasan gamlendem daong nyen adang dang binasan aman tangorlingan atanang dakulin andate nyen ir galam bindo nami bogan ganegi lingnam ode ganegi lingnam ado den nyeni sing damba nyen dayarre yirte ପ୍ରଥମରେ ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନା କଲେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ବିଲିୟମ ଯାଇକି କହୁଛି, ତୁମେ ପଥରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ପଥରେ ଆଗୁଳିବ କି ଜଗିବ କି ମୋତେ ସେଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। କ'ଣ ବିଲିୟମ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିଲିୟମ ଯାଉଛି, ଆଉ କହୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଅଛୁ, ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ବୁଝିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କେହି ବି ଜଣେ ବାହାନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲି, ମୁଁ ନ ଜାଣିକି ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଦେଲି ବୋଲି କେହି ବି ଡ୍ରାମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ବାହାନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କାମ କରା ଚାଲିଛି ସବୁ ଜାଣି ଜାଣି କରୁଛୁ, ବୁଝି ବୁଝି କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଲା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ।
ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ଆଜି ଏଇ ଭାଇକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ସେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ବୋଲି କହିଲା। କହିବା ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ତୁମ୍ବାରେ ମଦ ଧରିଛି, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଚାରକ ଜଣକ ଏପଟେ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ଏ ଭାଇକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ପରାମର୍ଶ କରିବି। ସେ ମଦୁଆ ଜଣକ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ। ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏ ମଦୁଆ ଭାଇକୁ କିଛି ମୁଁ ପରାମର୍ଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଦୁଆ ଭାଇ ଜଣକ ମଦରେ ତୁମ୍ବାରେ ମଦ ଧରିକି ସେ ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନମସ୍କାରଟି ଦେଇଦେଲା ମଦୁଆ ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞାକୁ। ତାପରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଦ କାନ୍ଧରେ ଭୁଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ କବର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଇଛି, ଆଉ ତୁମ୍ବାରେ ଟିକେ ମଦ ଧରିଛି। ଏଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଜାଣିକି ପିଉଛି ନା ନ ଜାଣିକି ପିଉଛି? ଜାଣିଛି। ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ପାଇଁ ମଲେ, ମୋର ପାଇଁ ଉଠିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ଆଉ ମୋତେ ନେବେ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିକି ମଦ ପିଉଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛୁ, ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଆଉ ସତ୍ୟର ଅବମାନନା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଆଗକୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କେହି ଅଜଣା ଶୁଣା ନୁହେଁ। 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଳି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବଳି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଜାଣି ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଦୁଃସାହସଜନକ ପାପ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କୋଉ ଅବତାର ଅଛି ବଳି ହେବା ପାଇଁ? এই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉ ଅବତାର ଅଛି ବଳି ହେଇ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ 27ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଳି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କରତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା, ତା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ ପଢିବା। जेणु सेमाने जदि प्रभु ओ त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय ज्ञान द्वारा संसारर अशुचितारु रक्षा पाई पुनर्बार सेथिर बंधनरे आबद्ध होई परास्त हुଅନ୍ତି, ताहेले सेमानଙ୍କ प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ, ଡୁବିତ ହେଲା ପରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ, କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ପରେ, ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ, ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କାମ କରେ, ଦୁଃସାହସଜନକ ପାପ କରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ମନ୍ଦ ହେବ।
ମନ୍ଦ ହେବ। ଆମେ ପୂର୍ବରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଗାଇଲେ, ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବର ସିନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେହି ବି ବାହାନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକି? ମନାନମ୍ଦ ମନାኘେନ୍ ମାଇଲିନ୍ ଯୀଶୁ ଜିନମ୍ଦ ଜିኘେନ୍ ମାଇଲିନ୍ ଯୀଶୁନ୍ ମନାନମ୍ଦ ମନାኘେନ୍ ମାଇଲିନ୍ ଯୀଶୁ। କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ପରିଚିତ ପାଇଥିବା ଲୋକର ଗୀତ ନା ପରିଚୟ ନ ପାଇଥିବା ଲୋକର ଗୀତ? ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକର ଗୀତ ନା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକର ଗୀତ? ଜାଣିଥିବା ଲୋକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନାନମ୍ଦ ମନାኘେନ୍ ମାଇଲିନ୍ ଯୀଶୁ। ପୂର୍ବାମ୍ପନେ aman sangai te kolinai jadi kita guna dong nak kalam lai amen kita guna dong nak kalam lai aplu kita guna dong nak kalam lai aman sangai dam te kolinai nam aman order bana yerai sering jadi banuting kanalaman aman sering yang lai aman do nyembati mainan daily प्रिय माने एबे कहीं भी कही पारिबे नाही मु से जीसु को जानी नाही मु नो जानी एई सब काम करूची एटा असंभव केही भी बहाना करी पारिबे नाही सती पई जणे सत्य ज्ञान पाइला परे सत्य पथ जानिला परे सत्य ईश्वर को बुझिला परे जणे पश्चात पद हुए स्वेच्छाचारिता काम करे तू साहसजनक काम करे से व्यक्तिर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा मंद हुए एप्री 10 अध्याय तैर 4 पद को आम पढ़ा 6 क्षमा करेंगे 6 कारण जो माने थरे आलोक प्राप्त होई अछंती कारण जो माने थरे आलोक प्राप्त होइछंती स्वर्गीय दानर आस्वाद पाई अछंती पवित्र आत्मा सहभागी होई अछंती ईश्वर उत्तम वाक्य और भावी जुगर शक्ति आस्वादन करी अछंती से माने जदि धर्म भ्रष्ट होंती ताहेले मन परिवर्तन विनाश निमंते ईश्वर पुत्र को पुणी क्रूसारोपण करी प्रकाश रे तांको निंदार पात्र करंती एडी लेखा अछि आज्ञा जणे लोक कारण जो माने थोरे आलोक प्राप्त होइछंती आलोक होइछंती जीशु ख्रीष्ट जीशु कहिले मु जगतर ज्योति जीशु होइछंती से सत्य ज्ञान आ जीशु होइछंती जगतर ज्योति आलोक पूर्वर सिना आमे आलुंगन गटे कोली नाई अंधकार रे थिलु किंतु एबे आ अंधकार रे नाई से सत्य ज्योति प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भ मान निकट को आसी आमे से कारण जो माने थोरे आलोक प्राप्त होई अछंती स्वर्गीय दानर आस्वाद पाई अछंती पवित्र आत्मार सहभागी होई अछंती ईश्वरंकर उत्तम भावी वाक्य और भावी जुगर शक्ति आस्वादन करी अछंती से माने जदि धर्म भ्रष्ट हुंती से माने जदि धर्म भ्रष्ट हुंती ताहले मन परिवर्तन निमंते से मानन को पुनर्बार नूतन कराइबा असाध्य जेणु से माने अपना अपना विनाश निमंते कहारो विनाश निमंते अपना अपनार विनाश निमंते जने सत्य को जानिला परे सत्य ज्ञान पाइला परे सत्य आलोक अनुभव कला परे जने धर्म भ्रष्ट होची स्वेच्छाचारिता होची तू साहसजनक काम करूची ए मानक निमंते विनाश केवल विनाश कौन से विनाश 27 पद आमे देखिबा
जोटा आजिर प्रसंगरे अछि। ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। अवशिष्ट थाए आउ जीशुंकर बलि आउ न थाए। जीशुंकर रक्त ए मानक पई एही व्यक्ति मानक पई न थाए। एक प्रकार भयंकर विचार अछि, एक प्रकार दंड अछि, ताहा होची नरक जंत्रणा, अग्नि। अग्निर प्रचंडता अवशिष्ट थाए बोली लिखा अछि। प्रभु जीशु एई जगतरे जो माने सत्य को जानिला परे, सत्य को बुझिला परी सत्यर सहित संपर्क रखी प्रेम रे आचरण करिवे, से माने स्वर्ग राज्य रे स्थान पाइबे। किंतु जो माने सत्यर प्रतिरोध करिवे, जो माने सत्यर विरुद्ध रे कार्य करिवे, सत्य को जानी जानी सत्यर परिवर्तन पाप करिवे, स्वेच्छाचारी काम करिवे, सेही परि व्यक्ति मानक निमंते ईश्वर केवल गोटे स्थान रखिछन्ति, ता होची विचार, द्वितीय होची नरक। भयंकर भयंकर अनंत काल पर्यंत, अनंत समय पर्यंत, अनंत दिन पर्यंत से व्यक्ति पाई जीवन रे शांति मिलिब नाही। एबे सिना जगत रे थाउ थाउ से स्वेच्छाचारिता काम करुची, प्रभु को जानी जानी बुझी बुझी सत्य ज्ञान पाई लाभ कला परे, ईश्वर आशीर्वाद पाइला परे प्रभु को प्रथम स्थान न देई से दुसाहसजनक काम करुची। किंतु गोटे समय आसीबो प्रभु एहीपरि व्यक्ति मानक निमंते एक भयंकर विचार रखिछन्ति, एक भयंकर विचार रखिछन्ति। आउ से विचार दिन रे प्रभु सेमान को कौन करिवे, दंड देवे। एब्री पुस्तक रे लिखा अछि जे मनुष्यर कौन थरे मात्र मृत्यु, मनुष्य पुत्र थरे मात्र कौन हेले मृत्यु भोग कले, द्वितीय थर नुहे। से द्वितीय थर आ मृत्यु भोग करिवे नाही, द्वितीय थर आ मृत्यु भोग करिवे नाही। द्वितीय थर एई दुसाहसी पापी मानक पई, एई स्वेच्छाचारी पापी मानक निमंते आउ तांकर रक्त झराइबे नाही। केवल विचार अछि, केवल विचार अछि, केवल दंड अछि, केवल नरक अछि, केवल अग्नि अछि। प्रिय माने आज संकीर्तन आलोचना रे जो माने सत्य को जानिला परे सत्यर विरुद्ध रे पाप करंती, से मानक पई ईश्वर एक दंड समय रखिछन्ति, दंड समय रखिछन्ति। आसंतु आम्भे माने जदि से सत्य ज्ञान प्राप्त होइअछु, से सत्य जीशु को जानिअछु, ताहले आलोकर संतान मानक परि आचरण करू। सेई प्रभु जीशु को ग्रहण करिछु, ताहले तांकर सेई सत्य ज्ञान पाइथिबा परि आमे आचरण करू, ताहले आमे स्वर्ग राज्य रे स्थान प्राप्त हेबा। जदि प्रभु को जानी जानी स्वेच्छाचारिता दुसाहस रे काम करिबा, ताहले भयंकर विचारर सम्मुखीन हो जिबा। प्रभु ए संकीर्तन वाक्य रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु।